नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर विच सरयू नहर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करनगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने नाल 29 लाख तो वध किसानां नूं फायदा होवेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून विच IMA दी पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। दूरदर्शन अज तो भोजपुरी भाषा विच कई प्रोग्रामां की शुरुआत कर रहा है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस प्रोग्राम के शुरू होने ते भोजपुरी भाषा विच वीडियो ट्वीट करके खुशी जाहिर की। केंद्र ने अपने पेंशनरां लई जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाउण दी तारीख 31 दिसंबर तक वधाई। केंद्र ने कहा है कि मास्क का घट इस्तेमाल कोविड की नवीं किस्म ओमिक्रॉन के फैलन का कारण बन सकता है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज उत्तर प्रदेश की बलरामपुर विच सरयू नहर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट 1978 विच शुरू होया सी, पर तकरीबन 4 दहाकिਆਂ बाद भी कई प्रशासकी अड़िकियां अते विभागां विचाले तालमेल की कमी कारण इस प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो सकिया सी। साल 2016 विच इस प्रोजेक्ट नूं प्रधानमंत्री खेती सिंचाई योजना अधीन लिआंदा गया सी तां जो तय सीमा विच इस नूं पूरा कीता जा सके। इस योजना ते नवें सिरे तो काम कीते जाण नाल इस नूं तकरीबन 4 वरियां विच पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट ते 9,800 करोड़ रुपए तो वध दी लागत आई है। इस विच तकरीबन 4600 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध पिछले 4 सालों विच कीता गया। प्रोजेक्ट तहत 5 दरियावां घाघरा, सरयू, रापती, बाणगंगा अते रोहिणी नूं जोड़िया जाना भी शामिल है तां जो इस खेतर के जल स्रोतां दा वध तो वध इस्तेमाल हो सके। इस प्रोजेक्ट के नाल जिथे 14 लाख हैक्टेयर तो वध जमीन की सिंचाई हो सकेगी, उत्थे ही 6200 तो वध पिंडां दे तकरीबन 29 लाख किसानां नूं लाभ होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्री तौर तरीकिਆਂ ਅਤੇ संबंधित व्यवस्था ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्री कदरां कीमतां नूं उत्साहित करने के काम विच सारे ही लोकतंत्री देशां दे यत्नां विच हिस्सेदार बनन लई तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आज़ादी नाल भारतीय नागरिकां विच मुड़ तो लोकतंत्री चेतना जागी है, जिस नाल पिछले 75 सालां दी लोकतंत्री राष्ट्र निर्माण दी एक कहानी सब तो उपर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की इस गाथा ने एक स्पष्ट सुनेहा दिता है कि लोकतंत्र लोकां दीआं इच्छावां पूरीआं कर सकदा है अते इसने अजिहा करके भी दिखाया है अते अगे भी अजिहा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री दा यह भी कहना सी कि बहुपार्टी चोणां, सुतंत्र न्यायपालिका अते निरपक्ष मीडिया लोकतंत्र दे महत्वपूर्ण अंग ने। भावें नागरिकां ते समाज विच लोकतंत्र प्रति चेतना ही इस प्रणाली नूं मजबूती प्रदान करदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून विखे स्थित प्रतिष्ठित इंडियन मिलिट्री अकैडमी यानी कि IMA विखे पासिंग आउट परेड की समीक्षा की अते परेड तो सलामी लई। साल 2021 की इस पासिंग आउट परेड दौरान 387 कैडर पास आउट हुए ने। पास आउट हुए इन्हां कैडेटां विच 10 विदेशी मुल्कां दे 68 विदेशी सिथार्थी भी शामिल ने। राष्ट्रपति कोविंद कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे सन अते बीती रात उन्होंने IMA विच आयोजित किया गया लाइट एंड साउंड शो भी वेख्या। इस मौके उत्तराखंड की राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद सन। दूरदर्शन अज तो भोजपुरी भाषा विच कई प्रोग्रामां की शुरुआत करेगा। भोजपुरी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश अते पश्चिमी बिहार विच बोली जाती है। इस प्रोग्राम विच भोजपुरी बोली तो इलावा स्थानक रीति रिवाजां, कला अते साहत नूं भी उत्साहित किया जाएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा विच एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने अपने वीडियो विच कहा है कि यह एक वधेरे खुशी की गल है कि उत्तर प्रदेश दूरदर्शन के गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र तो सवेरे 11 तो 11:30
11:30 ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇष प्रोग्राम प्रसारित किए जाएंगे। हम सभी खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे कि कल 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रहुआ सभे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੇਸ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਫੇਸ RD ਐਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DOPPW ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pensionersportal.gov.in ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2036 ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਸਿਕਵੈਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀਨਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 622 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 25% ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਵਿੱਚ NDRF ਦੀ 7 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ NDRF
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ।